Chứ bảy xá nhỉ. Ambil yuk.
جی 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 چاچی چلو چلو بچے کی ہاں جی ہاں جی کون ہی کھڑے قدم بوسیا سے آ جاؤ بھائی سارے بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. So just please. ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے جہاں محمد کا نام آ جائے لبوں پر درود اور سلام آ جائے تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تھی جس کے مقدر میں تھی جس کے مقدر میں گدائی مقدر میں گدائی تیرے در کی تو اللہ نے اسے راہ دکھائی جس کے مقدر میں پھر اس نے کوئی یار تصور نہیں باندھا پھر اس نے کوئی یار تصور نہیں باندھا ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی ہم نے جسے تصویر دکھائی
سنائی در کی جس کے مقدر میں اور ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا خیرات نہ جس شخص نے پائی تیرے در کی خیرات نہ جس شخص نے پائی تیرے در کی جس کے مقدر میں اور تمام عمر تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا تعزیز تیرے قدموں سے میرا سر نہ اٹھے گا مر جاؤں تو ممکن ہے مر جاؤں تو ممکن ہے رسائی تیرے در کی مر جاؤں تو ممکن ہے رسائی تیرے در کی جس کے مقدر میں اور آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی جس کے مقدر میں اللہ مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسول والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے میرے عثمان غنی پر حیا بھی رشک کرتی ہے علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے من دانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا قطب الدین چشتی
مدد کن یا نظام الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا الہ الدین چشتی، مدد کن یا مخدوم پیر چشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہاروں ضعیفان شکستہ را تو پشتی، امداد کن نظرنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تے تو چاڑو دے مسیت، اوے تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال، پرید کالے مینڈے کپڑے تے کالائی مینڈا پیس، اوے لوکو کالے مینڈے کپڑے آتے کالائی مینڈا پیس، اوے لوکو کالے مینڈے کپڑے آتے کالائی مینڈا پیس، گناہی پریا میں پھرا آتے لوگ کہن درویش، اٹھ فریدہ ستیا تے کوئی میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخش نہ فریدہ نہ ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیوں جی، فریدہ نہ ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیوں جی، رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی، قال اللہ تبارک و تعالی وَاسْأَلُ اللَّهَ من فضلی، صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھنے بلند آواز سے پڑھنے، پڑھیے الصلاۃ والسلام، نہ بھائی اتنا بڑا اجتماع ہے تو درود کی آواز نہ ایسے نہ کریں، اونچا بولیں الصلاۃ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو درود پڑھ رہے ہیں برکتیں ہوں ان پر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبان ذی وقار، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع و رشد و ہدایت، آپ کے اور میرے شیخ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، چونکہ میرا خانقاہ چشتیہ سے تعلق ہے، ہمارے ہاں بزرگوں کا نام لینا بھی بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، میری مراد آپ کے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور بیٹا محمد اعظم نقیبی بڑی محبت سے آج کا یہ ٹائم، اور میرا نمبر نہ مل سکا بڑے شاہ جی قبلہ سے، میرا نمبر لے کر پھر میرے ساتھ رابطہ ہوا، چلے میری بھی خوش نصیبی ہے جہاں آج آپ حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، بندہ احقر العباد، حقیر فقیر کچھ بھی نہیں، جوتیوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یوں سجا کر ممبر پر بٹھا دیا ہے، تو جہاں آپ کی حاضری لگے گی میں بھی حاضری کی غرض سے آیا ہوں، جو حاضری کے لیے آیا ہے ایک دفعہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی بلا تمہید، مائک کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ وقت کی گھڑی چل رہی ہے، زیادہ وقت بزرگوں کو بٹھانا بھی بے ادبی ہوتا ہے، قرآن کھول چکا ہے، قرآن میرے سامنے ہے، مہربانی کیجئے گا آپ کا جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق ہے فقط تعصب کی اینک اتاریے گا، فقیر قرآن تلاوت کرے گا، قرآن آپ کے سینے میں اترے گا، قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے آج سب کا سینہ مدینہ ہو جائے گا، نہیں بھئی ایسے نہیں چلے گا، جس کے دل میں قرآن کی عزت ہے اونچا بولے سبحان اللہ، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اچھا اللہ چلے گا جی، لیکن تلاوت شروع کریے جی، بیٹا مل کے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے، سورہ نساء ہے، 4 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 32 نمبر آیت میں ارشاد ہوا وَاسْأَلُ اللَّهَ، وا کا معنی ہوتا ہے، اور اللہ برکت دے بھائی جو بولے، اللہ بخت کلندر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، قرآن کے لیے بولا کرے، وا کا معنی ہوتا ہے، اور اسألو سوال کرو، مانگو، اللہ سے، اب ترجمہ سنیے گا، فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ، مانگو اللہ سے، پیر بھائی بولیں گے بھائی میرے ساتھ، کدھ کو لو مانگنے؟ بہت ٹھنڈا بول لے ہو، ابھی اللہ اللہ کرتے تو مرشد کو لے کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ کا نام اسم اعظم ہے، جس کا نام اسم اعظم سمجھتے ہیں، اللہ کا نام مشکل کشا ہے، اللہ کا نام مشکل کشا ہے، میرا چہرہ دیکھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی، اللہ کا نام مشکل کشا ہے، گھر جا کے سوچ جس کا نام مشکل کشا ہو اس کی ذات کیسی مشکل کشا ہوگی، تو بولیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا، فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ، سوال کرو اللہ سے، اوے مانگو اللہ سے، کدھے کو لو مانگنا ہے؟ رزق کون دیندہ ہے؟ بہت ٹھنڈا بول دے، اولاد کون دیندہ ہے؟ دیکھیں نقیبی چشتی صابری ایسے نہیں بولتے، اولاد کون دیتا ہے؟
اللہ تم سے مانگے؟ فرمایا ہاں نا، مجھ سے مانگ۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ ملک ہے، 67 نمبر، بالکل سادہ کرو جی، سادہ کریں، ایک زیرو کریں، بالکل سیدھو۔ سورہ ملک 67 نمبر سورہ ہے، پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ سے مانگ۔ وجہ یہ ہے کائنات کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ برکتوں پر برکتیں نازل کون کرتا ہے؟ اور بہو جی اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ جو بولے اس کے کوئی کمی کبھی بھی نہ آئے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ میری طرح دیکھ، یہ جو تیرے وجود میں طاقت ہے، اس طاقت کا اصل وارث کون ہے؟ یہ جو تم شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ رہے ہو نا، یہ اس میں جلالت ہے، جس کی جلالت قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ اجازت دو، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ یہ عید بھی ہے، دید بھی ہے، تو پھر خاموشی کس بات کی ہے؟ جو جشن میں آیا خوش بیٹھے، ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالیے گا، اللہ کا نام اسم اعظم ہے، جس کی تائید میں یہ قرآن ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر اپنی مسند پر تشریف فرما ہے، جیسے شیخ تشریف فرما ہے، اپنی مسند پر ہیں اور اپنی امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، وہ کوئی ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں لے کے آئے؟ جب یہ کہنا ہوا تو ایک جن کھڑا ہوا، یہ جن نبی خدا سے کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا کب تک آئے گا؟ یہ جن کہتا ہے جی یہ جو محفل لگی ہے نا، یہ محفل یہ جنہوں نظر آندھی ہے لگی ہے، اچھی کبھی سبحان اللہ یار۔ دیکھیں میں چشتی مزاج ہے نا، میں ایسے چل نہیں سکتا۔ قبرستان میں کبھی گفتگو نہیں کی، جب بھی کی ہے پیر بھائیوں میں کی ہے۔ جو پیر بھائی ہیں اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا کب تک آئے گا؟ یہ جن نبی سے کہتا ہے 3 گھنٹے کی مہلت دے دے، تخت لے کے آ جاؤں گا۔ اب یہ نبی خدا جن سے کہتے ہیں چپ بیٹھ، بڑا جن تو دیکھ وہ سبا میرے دروازے پہ پہنچ چکی ہے۔ آج نبی خدا کا دل کرتا ہے اس کو اسی کے تخت پہ بٹھا کے اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیر ہو جائے گی، ایک تو جلدی کوئی ہے جو لے کے آئی، اس سے بھی جلدی جنیو اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، قرآن سینے تک جانا چاہیے۔ اب کوئی جن نہیں اٹھا، کوئی دے نہیں اٹھا، بلکہ سلیمان کی امت کا ایک ولی، جو ولیوں کے ماننے والے ہیں، سلیمان کی امت کا ایک ولی یہ ولی کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے لجپال نبی اگر تو کہے تو میں لاؤں۔ فرمایا تو کتنی دیر لگائے گا؟ اب یہ ولی نبی سے کہتا ہے، تائید میں قرآن نہ ہو تو فقیر ذمہ دار ہے، قرآن کہتا ہے اس ولی نے نبی سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمایا نبی اپنی آنکھیں بند کرے، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی آنکھ لیٹ کرتے ہیں، آپ بولنے میں لیٹ کرتے ہیں، اپنی آنکھیں بند۔ نبی خدا تیری پہلی پلک دوسری پلک سے بعد میں ٹکرائے گی، تخت پہلے آئے گا۔ تخت آیا سی، بندے چوپڑے نہیں آیا، پھر موقع دیتا ہوں، تخت آیا سی۔ لانے والا کون ہے؟ جنیا میری آنکھ میں آنکھ ڈال، یہ لانے والا کون ہے؟ یہ سلیمان کی امت کا ولی ہے، یہ سلیمان کی امت کا ولی ہے، یہ سلیمان کی امت کا ولی ہے، یہ سلیمان کی امت کا ولی ہے۔ اب میرے جملے کا قتل نہ کوئی بندہ کرے، میرا چہرہ دیکھنا تاکہ قرآن سینے میں اتر جائے۔ اللہ یہ ولی ہے، فرمایا ولی ہے۔ اللہ کس امت کا ہے؟ فرمایا سلیمان کی امت کا ولی، پچھلا ولی ہے، پچھلا۔ میرے مال کا کون سی طاقت ہے، کون سا علم ہے، کون سا جوہد ہے، وہ کیڑی طاقت ہے؟ اب علماء سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ تخت رڑے میدان تے نہیں سی پیا، بند تالوں میں تھا، بند تالوں میں، بند بند تالے پیا سی۔ نہیں چپ رہے دینا، کوئی گل نہیں، میں میرا ایڈیٹر کو نہیں ٹھیک کروانا آتی، میں نہیں چپ رہا تھا، کوئی گل نہیں، میں دیکھ لیا ہوں۔ بند تالوں میں تھا، اور میری طرف دیکھے کہ تو جملے کی سمجھ آئے گی۔ آج سے پہلے اس ولی نے وہ تخت والی جگہ نہیں دیکھی تھی، ان چپ رو وہ تے تواڈے مقدر نے، پھر بھی آیا تھا، پھر بھی تخت آیا تھا۔ ہن میں نہ کیڑا بندہ سینے وچ دل رکھدا ہے تے او دا دل گواہی کیوں نہ دے گا؟ اوے یہ سلیمان کا ولی ہے، پچھلے نبی کی امت کا ولی ہے، جو بن دیکھے تخت لا سکتا ہے۔ نقیب آباد والے تو محمد کے ولی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو پچھلے
पिछली उम्मत दा वली इन्नी ताकत रखदा है ओए जे पिछली उम्मत दा वली इन्नी ताकत रखदा है ओए जे पिछली उम्मत दा वली इन्नी ताकत रखदा है अल्लाह की इज्जत की कसम यही तफसीर उठाओ आला हजरत की तफसीर पे पढ़ के देखो तुम्हें नजर आएगा आज तो पहले ये वली ने जगह भी नहीं सी वेखी जो नबी ने कहा ना तख्त ले आ इन्हें कहा जी कट लेने हैं नबी ने कहा तख्त ले आ इन्हें कहा जी कट लेने हैं लो ये आयत पढ़ के फकीर का ईमान ताजा हो गया जे ए कट के ले आ सकता है ते ओ माई आई सी हजरत गौस पाक कोल आके कदमां नूं हाथ ला के दी लज पालो मुंडा मर के ते डुब गया है फरमाया कट लेने हैं नहीं बंदे बोले दिल को दर्द हुआ है अब जुमला बदल के कहती है आज नहीं मरिया 12 साल हो गए ने फरमाया फिर भी कट लेने अब जुमला बदल के कहती है कल्ला नहीं मरिया पूरी जंजे नहीं पीर भाई मेरे म्यार पे अभी नहीं बोल रहे कल्ला नहीं मरिया पूरी जंजे यकीनन गौसे आजम ने आंखें उठाकर माई की आंख में आंखें डालकर कहा होगा वो सुलेमान का वली है बिन देखे तख्त निकाल के ला सकता है मैं गौसे आजम तो मोहम्मद का वली हूँ डुब्बा बेड़ा कट लेने जिसे जितनी समझ आई सीने का जोर लगा कोदर सुभान अल्लाह लेकिन ये फिर भी वली था जो मेरी आंख में आंख डाल चुके हैं मैं बातें सिर्फ उनकी गोश गुसार करके निकल जाऊंगा ये फिर भी वली था ये वली था क़ालल्लज़ी इंदहु हुजूर कबूल कीजिएगा क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब ये वो बंदा था जिसके पास किताब का इल्म नहीं किताब में से मिन है ना मिन जुज़विया के लिए कुछ इल्म था कुछ पूरी किताब का आलिम थोड़ी था किताब में से कुछ इल्म था अब घर जाके ठंडा पानी पी के सोच जिसके पास किताब में से कुछ इल्म हो वो तो तख्त लाने पर कादर है तो जिसे मुस्तफा फरमाए अना मदीनतुल इल्म नहीं बंदे बोले ना मुझे तकलीफ हुई है ना जिसे मोहम्मद फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाब हो अल्लाह जाने अली का क्या मकाम होगा कोई अली वाले हैं तो हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह पिछला वली अगर इतनी ताकत रखता है बिस्मिल्लाह जियो हाथ उठा के अल्लाह बरकतें दे आपको हक नकीब या नकीब हक नकीब या नकीब हक नकीब या नकीब जियो अल्लाह बरकतें अता फरमाए वो एक जिसके पास किताब में से कुछ इल्म हो अगर वो इतनी ताकत रखता है अली को तो मुस्तफा ने फरमाया है इधर मेरे देखियो क्योंकि ये चिश्ती खानदान है मेरी तरफ देख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया यूं तशरीफ फरमा है यूं बैठे हैं एक बंदा आया पिंडो कहने लगा जी तुसी अल्लाह दे वली हो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा वली हां अब जुमला बदल के कहता है कहंदा जी फिर मौला अली फरमाया वो भी अल्लाह के वली है कहंदा कमाल करते हैं आप भी अल्लाह के वली मौला अली भी अल्लाह के वली तो वली आप भी तो फिर वली वो भी तो फिर वो भी वली तो फिर आप फिर बराबर फरमाया चुप किथों आए हैं कहंदा जी पिंडो और फरमाया करता क्या है कहंदा जी मुजा फरमाया करना की है कहंदा जी खेती बाड़ी करना फरमाया जमीन अपनी कहंदा नहीं चौधरियां दी फरमाया चौधरी की खांदे ने कहंदा जी गंदम फरमाया तू की खाना है कहंदा जी गंदम फरमाया कमाल है चौधरी भी गंदम खांदा है तू भी गंदम खाना है इको जिहा नहीं हुण मेरे वाल वेखो कि गल दी समझ आनी है यूं हाथ बांध के ना वो खेती बाड़ी करने वाला कहंदा लजपाल इंज ना कर उन्हां दी अपनी है असी उन्हां कोलों लैके खाने नहीं बंदे बोले मेरे दिल को दर्द हुए ना दर्द हुए समझ आए तो बोलना वाजिब हो जाता है फिर मेरे की कहने लगा जी उन्हां दी अपनी है उन्हां दी गंदम अपने घर दी है असी क्योंकि उन्हां दे मुजारे है ना खेती बाड़ी करने आ उन्हां दी अपनी है असी उन्हां कोल लैके खाने आ उन्हां दी अपनी है असी उन्हां कोल लै फरमाया फिर जबान बंद कर साडे ते अली च भी इन्ना ही फर्क है अली दी वलायत कर दी है असी अली अली करके वली आ ओए सारे है दरिया नहीं पढ़ना छाड़ देता नहीं आगे चलिए जोक चिश्तियां लगे तो चुप 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 दा ताला तोड़ो उची कबो सुभान अल्लाह वो सारे हैं दरिया असा है दरी लेना है दम दम हर वेले असा अली वाला बोले दम दम हर वेले असा वुजू ज़बा को कराओ अली अली करके वुजू ज़बा को कराओ अली अली करके मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके अगर ये चाहती है माए के नेक हो बच्चे इन्हें दूध पिलाओ अली अली करके
जी ये अली का घर है, अगे चला के छड़ दिया नहीं छड़ना ही पैना मैनूं लगदा तुहानूं नहीं पता तुहाडे तो चौखी गवाली असीं घर बह के सुनने अब मैं मानी है ना जी मनने वाला वा ना चिश्ती जू 9 नस्लों तो चिश्ती हाँ पटा साडे गल विच बाबे फरीद दा है खून विच मौला अली दा है ते फैज़ सारा आला हजरत दा है जिन्हों समझ आई उची कभी सुभान अल्लाह अल्लाह ये अली है फरमाया ये अली है अल्लाह ये कैसा घर है मेरे वाल वेखे जने हो 5 तन पाक का जिक्र सुनने वालों मेरी तरफ देख ये सूरह अहज़ाब है 33 नंबर सूरा है 33 नंबर आयत है अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा फरमाया ये 5 तन दा घर ऐसा करे जिदे कोल जुरत नहीं पलीत आ जावे ये पाक घर है अली का घर कैसा है नसे कती है भाई कती दलाला रवायत नहीं आयत पुकार के कहती है अली का घर पाक है अली का घर पाक है नहीं सुभान अल्लाह नहीं चाहिए लफ्ज चाहिए ने अली का घर सारे बोले पाक हो जाएंगे आप भी अली का घर जितना मजमे आवाज नहीं आ रही अली का घर अल्लाह जी ये अली का घर है ये हसन का घर है ये हुसैन का घर है ये पाक सैयदा का घर है फरमाया ये 5 तन है ये पाक है पाक है ना पाक बाबू जी यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा ये 5 तन पाक है पाक अल्लाह जी ये कितने पाक हैं अब मैं देखता हूँ कौन बंदा जाग रहा है कौन बंदा सोया है ए अल्लाह जी कितने पाक हैं फरमाया ये ऐसा घर है जो मेरे काबे से ज्यादा पाक है मेरे अमाल का बंदे जाग पड़े तेरा काबा कितना पाक है ये कुरान है अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुका सजूद इब्राहीम जी मौला इस्माईल जी मौला मेरा घर काबा बन गया अल्लाह जी बन गया फरमाया दोनों बाप बेटा आ जाओ वजह ये है बाप भी नबी है बेटा भी नबी है बाप बेटा आ जाओ अल्लाह हुक्म क्या है फरमाया ये काबा है इसे पाक तुम रखना ये काबा है इसे पाक तुम रखना ये काबा है इसे पाक तुम रखना ये काबा है नहीं बोलोगे नहीं चलूंगा ये काबा है अल्लाह जी वजह फरमाया इब्राहिम लोग यहाँ पे तवाफ करेंगे इस्माइल जो लोग यहाँ पे रकू करेंगे लोग यहाँ पे सजूद करेंगे लोग यहाँ पे एतकाफ करेंगे लो पीर भाइयों मेरी आंख में आंख डालना अगर बंदे ना बोले तो दिल को दर्द होगा ये काबा है जिम्मेदारी इब्राहिम की है ये काबा है जिम्मेदारी इस्माइल की है कि इसे पाक रखना अल्लाह अब उसे पाक की जिम्मेदारी फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा अल्लाह कुरान में कहता है लोगों सुनो काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है काबा उतना पाक है जितनी इस्माइल की ताकत है फातिमा उतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है ओए फातिमा उतनी पाक है ओए फातिमा उतनी पाक है जिदे दिल विच नबी दी धी दा हया है हथ कढ के सुभान अल्लाह कोई गल दी भी समझ आ रही है कि उत्तों लंघदी है भाई जिन्नू जिन्नी समझ आई उन्ना उच्चा कवे सुभान अल्लाह काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है काबा उतना पाक है जितनी इस्माइल की ताकत है ए रोजे लंगे ने बंदे चुप ने नहीं लंगे बोल पो दोबारा आ जाने लंगे ने रोजे लंगे ने 15वां रोजा है किनवा पीर भाइयों मेरी तरफ देखो किनवा रोजा है सारे बोलो 15वां रोजा है जनाबे अस्मा जो दाई है नबी की बेटी की बारगाह रिसालत में आई मुझे देखिएगा बारगाह रिसालत में आई हजूर अस्मा दाई है जनाबे सैयदा की नबी पाक के पास आके लगी या रसूलल्लाह जरा मुझे बताएं अगर औरत पलीत हो जाए तो उसके लिए हद क्या है दीन में फरमाया अस्मा सुन अगर औरत पलीत हो जाए तो काबे की दीवार को हाथ नहीं लगा सकती अगर औरत पलीत हो जाए तो कुरान को हाथ नहीं लगा सकती अगर औरत पलीत हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ सकती अगर औरत पलीत हो जाए तो मुसल्ले पर नहीं आ सकती अब ये बात चल रही है इस्मा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाथ बांध के कहती है लजपालो रुकना जरा रुकना मैं तेरी बेटी सैयदा फातिमा की दाई हूँ 15वां रोजा है जोहर की नमाज पढ़ने के बाद उसकी गोद में उसका बेटा हसन आ रहा है बेटे की पैदाइश के बाद तेरी बेटी मुसल्ले पे है और असर पड़ रही है बेटा जम्मन तो बाद न जिधर रोजा टूटे
نہیں بندے بولے دل کو تکلیف ہوئی ہے نا, نہیں سمجھے تو خاموش رہو, سمجھے تو بولنا ضروری ہے. وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد نہ جس کا روزہ ٹوٹے, نہ جس کا وضو ٹوٹے, نہ جس کی نماز چھوٹے. ابھی یہ بات چل رہی ہے, مصطفیٰ سائیں کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اسما چپ کر, تو نے مسئلہ پوچھا تھا عورتوں کا, تجھے نہیں پتا میری فاطمہ تو بطول ہے. اسما تجھے نہیں پتا میری بیٹی بطول ہے, بطول بطول ہے, بطول بطول ہے, بطول. نہیں بندے بول دے پہ بطول ہے, بطول. کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا, زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے, زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے, زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے, کو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. فرمایا اسما میری بیٹی تو بطول ہے, بطول. پیر بھائیو واٹ از بطول؟ نہیں سبحان اللہ نہیں, بطول کسے کہتے ہیں جی؟ میری طرف دیکھیں, اپنوں کی کتاب نہیں, علامہ وحید الزمان اہل حدیث عالم لکھتا ہے بطول اس مستور کو کہتے ہیں جو ہر وقت پاک ہو. نہیں مجمع بولتا ہی نہیں نا, جو ہر وقت پاک ہو. بس دعا مجھے ادھر سے چاہیے نا, جو ہر وقت پاک ہو. اب میری آنکھ میں آنکھ ڈال, کائنات میں 2 عورتیں بطول, 2 کنی عورتیں بطول ہیں جی؟ یہ مجمع بولے ذرا کتنی عورتیں؟ اب وہ میں بتاؤں گا نا کون کون سی ہیں. ایک جناب عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے, دوسری حسنین کی اماں سیدہ بطول ہے. عرس لگ گیا جی, عرس لگ گیا جی. یہ میں مکے گیا, میں مدینے گیا, آزاد ویزا تھا میرا, جتھے میں نوکری کرنے گیا میں یہ بھی دیکھنے گیا کہ یہ اعظم ہمارے مرغی خانے کا, آمدہ پارک کا, اپنے شیخ کو بلا کے یوں سے جا کے بٹھا دیتا ہے. میں مکہ پھرے ہے, میں مدینہ پھرے ہے, نہ کوئی اتھے داتا صاحب, نہ اتھے کوئی خواجہ صاحب, نہ کوئی اتھے باپا جی, نہ اتھے کوئی صوفی جی. اے سارا کم برے صغیر دے انہا لوکاں جاہلہ نے اپنے کولوں پایا ہے. آپ اجازت دو, فقیری کب سے شروع ہوئی قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں تو جی اعظم واسطے پڑھنی تو سویرے دکان دے جا کے پڑھ دیا گا. نہیں تو دل نہیں کرتا اتھو دیکھیے, یہ شخصیت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, یہ سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا. اگر قرآن نہ ہو تو فقیر ذمہ دار ہے, اگر قرآن سے ثابت کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں, اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ کب سے درویشی ہے. اللہ قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. فرمایا محبوب جی آپ کو تو یاد ہے جب ملائکہ سے میں اللہ نے کہا کہ زمین پر خلیفہ, زمین پر خلیفہ. جیو اللہ برکتیں دے, دعا لیے نا بول کے, زمین پر خلیفہ, خلیفہ. اللہ جی یہ کون ہے؟ فرمایا آدم ہے. تو اللہ آدم کہ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا پہلا بشر, پہلا انسان ہے. تو میرے ربا انسان کہ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا میرا پہلا نبی ہوگا. تو میرا ربا قرآن سے نبی لکھ, یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جو بیٹھے ہیں وہی بولیں گے نا. یہ خلیفہ, خلیفہ کیا ہے؟ انسان لکھ, بشر لکھ, آدم لکھ, رسول لکھ, نبی لکھ. خلیفہ ہی کیوں لکھا؟ فرمایا باشعور لوگ جانتے ہیں نا, خلیفہ بعد میں ہوتا ہے, مرشد پہلے ہوتا ہے. خلیفہ بعد میں ہوتا ہے, مرشد پہلے ہوتا ہے. باشعور لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے فقیر کا سلام ہے. اے خلیفہ بعد اچ بند ہے, خلافت دیاں پگاں بعد اچ مل دیاں نے, مرشد کدھرے پہلے بھی ہوندا ہے. اور میرے امال کا آدم کو اپنا پہلا خلیفہ کیوں کہہ دیا؟ فرمایا تاکہ انسانیت کو پتہ چل جائے آدم میرا پہلا خلیفہ ہے, اس کا مرشد محمد پہلے تھا. آدم میرا پہلا خلیفہ ہے, اس کا مرشد محمد پہلے ہے. محمد پہلے ہے, محمد پہلے ہے. جدہ ایمان باسو بولے محمد پہلے ہیں. اے آدم سے بھی پہلے, عیسیٰ سے بھی پہلے, نوح سے بھی پہلے, یحییٰ سے بھی پہلے, ادریس سے بھی پہلے. نہیں بندے بول دے بھائی اللہ یہ محمد ہے. کوئی تعریف فرمائی, یہ قرآن بھرا ہی مصطفیٰ کی نعت کا ہے. اللہ کیسے فرمایا یہ وہ ہے جو الف سے انا اعطینا الکوثر ہے, جو با سے بشیرا و نذیرا ہے, جو تا سے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہے, جو سا سے ثم ورسلنا الکتاب الذین اصطفینا ہے, جو جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے, جو واو سے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جو یا سے یاسین ہے. تو مجھے کہنے دو نا, کسی کی نظر ہے محمد, کسی کی ادا ہے محمد, کسی کی وفا ہے محمد. ادھر بھی محمد, ادھر بھی
کس نے کہا کہ جدا ہے محمد، حقیقت میں نور خدا ہے تکبیر حیدری عظمت و شان مصطفیٰ مرشدی اوے میرے پیر بھائیو، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، صرف پاکستان کا میں سفر نہیں کرتا، دبئی کی چاروں ریاستیں میرے مرشد کی نالین کا صدقہ ہے، دنیا پھری ہے میں نے، پھر بھی سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بہو جی جب یہ کتاب ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی شریعت ہے، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ جیڑی گل کنڈ پیچھے ہوندی ہے میں وچ رکھ کے بہ گیا ہاں، تسی چپ تہاڈی چپ کنے تروڑنی ہے؟ ایک باری پھر موقع دینا۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں جبکہ کتاب بھی ہے، مصطفیٰ کی شریعت بھی ہے، حضور کی حدیث بھی ہے، بندے تو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میرا دیکھو جی تے بڑی سمجھ آئے گی، وہ اے دے ہوندیاں انہاں دی کی لوڑ ہے؟ جڑے پیر بھائی کوئی نہیں آئے جنہوں انہاں دی لوڑ ہے بولے کیوں نہیں میرے نال؟ ہجے بھی 7-8 بندے بولے نے نا اپنے مرشد کے لیے جو بولے اللہ دی زبان تے کدی فالج نہ ہوئے، اونچی کیا سبحان اللہ۔ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈال، کتاب بھی ہے حضرت جی، نقیب آباد جا کے بندہ کوئی سوال کر سکتا ہے، کتاب بھی ہے، نبی کی شریعت بھی ہے، حدیث کی کتابیں بھی موجود ہے، سیاستہ موجود ہے، وہی انہاں چیزاں دے ہوندیاں دین تے مکمل ہے، بندہ زندگی سونی گزار سکتا ہے، انہاں چیزاں دے ہوندیاں بھی انہاں نو سجا کے ممبر دے اتے انج کر کے بٹھا دیتا ہے، انہاں دی کی لوڑ ہے، لو انہاں دی لوڑ ایتھے لکھی ہے، نہیں کوئی نہیں لکھی رہن دے ٹھنڈا مجمع میں پھنس گیا ہے میں اے بہو جی انہاں دی ضرورت ایتھے لکھی ہے، جیڑا انہاں نو مننا منے انہوں نہ منے وہ باٹروں پار ہے، تے جے انہاں دی گل ایتھے ہے وے اونچی کہو سبحان اللہ۔ میرے ربا جب شریعت موجود ہے، جب نبی کی شریعت موجود ہے، جب نبی کی حدیث موجود ہے، جب کتاب اس کی یہاں پہ رہ گئی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب کیا ضرورت ان بزرگوں کی، ان ولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ لو اگر آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، اگر ترجمے میں فرق ہو تب بھی میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، پڑھئے آدھے بندے سبحان اللہ، اب میں اللہ دی قسم میں تو کو کچھ نہیں چاہیے، ایک سبحان اللہ چاہیے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ جی کہاں لکھا ہے کہ ان کی بھی ضرورت پڑے گی دنیا میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَائِهِ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فرمایا سنو لوگو، جیسے جیسے نبی آئے انہوں نے جہاد کیا، ان نبیوں کے اس جہاد میں ان کے ساتھ تھے ربیون، یہ نبی ساتھ میں ربیون۔ اب بندے پریشان ہیں ربیون کسے کہتے ہیں؟ ربیون ربانی کی جمع ہوتا ہے، ربانی کہتے ہیں اللہ والا، جنہوں اللہ والے لگ دینے کیوں نہیں بولتا پہ میں نہیں یار، ربانی کہتے ہیں اللہ والا، اللہ والا کہتے ہیں ولی کو، ولی کو ربانی کہتے ہیں۔ فرمایا بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا، فرمایا جیسے جیسے نبی آئے ساتھ ساتھ ولی آئے، جیسے جیسے نبی آئے ساتھ ساتھ ولی آئے۔ تو اڈے ذہن چ نہیں آندہ تھے، میں تو اڈے ذہن دا کوئی حال نہیں کر سکتا، پہلے بتا چکا ہوں، ادھر سلیمان نبی ہے، ساتھ میں آصف بن برقیہ ولی ہے، ادھر مصطفیٰ نبی ہے، صدیق اکبر ولی ہے، ادھر مصطفیٰ نبی ہے، عثمان غنی ولی ہے۔ اب دیکھتا ہوں کون بندہ چپ رہتا ہے، ادھر مصطفیٰ نبی ہے، ساتھ مولا علی ولی ہے۔ یہ 5 منٹ کے لیے آپ کھڑا کر دیتا ہے، جلدی کر دیتا ہے، جلدی ٹائم تھوڑا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اور میرے مالک مان لیا کہ یہ ولی آئے، لیکن آپس علی گلے مجھے دیکھیں نہیں چھوڑیں ان کو، یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، میرا چہرہ دیکھیں گل سوال تے باقی بند ہے، جدو نبی جو ہے تے پھر ولی دا سا کی کرنا ہے؟ مان لیا قرآن جو لکھے ہے کہ نبی دے نال ولی مان لینے ہیں آیا ہے، لیکن سانو نبی دی لوڑ ہے، ولی چھوٹا ہوندہ ہے نبی وڈا ہے، کہ سانو نبی دی لوڑ ہے، بس نبی بڑا فرمایا زبان بند کر مولوی ایڈا سیانہ نہ بن، جس نبی دے نال، میں نے ویکھو جی جس نبی دے نال میں ولی ٹورے ہے نا، تینوں ولی دی لوڑ پوے نہ پوے، اس نبی نو ولی دی لوڑ ہے۔
माँ फौकुल फितरत वाक़यात की बिना पर किसी के शाऊर को मख्तल करते हुए अपनी सहर अंगेज शख्सियत को जम करना राजा तरीकत नहीं कहलाता। मुश्किल है पीर भाइयों, आसान करता हूं, आप मुझे देखना ना छोड़ो, मेरी तरफ देखो। जमीन आसमान के दरमियान उड़ने का नाम फकीरी नहीं, खाली दम छू तवीज गंडा करके देने को फकीरी नहीं कहते। जे तवीज़ा च फकीरी पई है ना, तो ईसाई भी तवीज कर रहे हैं, नहीं कर दे पे? बोलो जी, गल करो मेरे नाल, कर दे रहे पे? ਇਹਦਾ मतलब फकीरी तवीज़ों में नहीं, खाली दम छू छू। जिन्हों समझ आइए सुभान अल्लाह। इन्ना ये तो कितने में चलना ना, खाली छू छू छू, इसमें फकीरी नहीं, खाली तवीज़ों में फकीरी नहीं पड़ी। जमीन और आसमान के दरमियान में उड़ के जिन्नात को अपनी कैद में करके ये शोबदाबाजी है, तमाशे हैं, फकीरी इसे नहीं कहते। आप इजाजत देंगे, 2 जुमलों में फकीर बताना चाहता हूं। 4-5 बंदे सुभान अल्लाह। चलो वैसे मैनू चाहिए 4 ही ने वैसे है, अल्लाह करे लोगों को चारों की समझ आ जाए हैं। जेड़ा मंद है हाथ करके मेरा सुभान अल्लाह। पीर भाइयों मुझे देखो, 2 जुमलों में बताता हूं फकीर कैसे किसे कहते हैं। रोक के सुन, ओए सुनो, अलामत फकीर ये है, अलामत दरवेश ये है। मेरी तरफ देखें, ओए मुर्शिद उसे कहते हैं जो कभी कभी खालिक की बातें मखलूक से करता है और कभी कभी मखलूक की बातें। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, कितना खूबसूरत सुनते हो। आसान करना जिन्ना मतलब जिन्होंने ये भी मुश्किल लगे ना, उन्होंने आसान कर लगा। और रोके सुनो, ओए बाबा जी होंदे जी, पीर जी होंदे जी, ओए अल्लाह वाले, अल्लाह दे फकीर भला किहड़े होंदे जे, जेड़े कदी कदी रब जी दियां गल्लां बंदियां नाल करदे ने ते कदी कदी बंदियां दियां गल्लां। जब कोई दरवेश खालिक की बात मखलूक से करे उसकी इस कैफियत को रोशद कहते हैं, और जब कोई दरवेश मखलूक की बात खालिक से करे उसकी इस कैफियत को दुआ कहते हैं। ओए पीरी फकीरी दे विच ए नजराने ते जोड़े ते घोड़ियां दा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मुर्शिद होता ही वो है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान रबत का जरिया होता है। बाबा जी से ना, बाबा जी बेटा बिल्कुल सादा करिए यार, बिल्कुल सादा करिए, जीते रहो बाबा जी थे। माशाल्लाह, बरकत दे बेटा, माशाल्लाह। उसकी मोहब्बत देखिए, अपना जवाब देखें। मैं भी कहना तुसी भी जिंदाबाद हैं। चिश्ती वैसे जो होंदे नहीं जे। हजरत ना, हजरत मौला अली ने जमीन ते खलो के लाया नारा, की लाया? हजरत निजामुद्दीन की किताब ना हो तो मैं जिम्मेदार हाँ। मौला अली ने जमीन ते लाया नारा, आसमान दे मलाइका तस्बीह करके ना रुक गए, रब्बा किधर क़यामत फरमाया नहीं तस्बीह करी जो जमीन ते अली ने नारा लाया है। कोई इंज तो सुनाओ ताकि मैनू पता लगे अजीद ही है। जियो, आवाज करो, जिंदा रहे, जिंदाबाद। वो गिलास लाइएगा, बाबा जी छोटे बाबा जी के पास पड़ा हुआ है। मेरे वाल देखो, बस आखिरी गल है, फिर जिंदगी दे मेले खुला टाइम होया तो खुलियां गल्लां करेंगे। बस ये आखिरी बात सुने और मुझे इजाजत दे। वो बाबा जी यूं बैठे हुए थे, यूं यूं, जिन्हों नजर आंदे पे सुभान अल्लाह कवे, इत्थे ही सुभान अल्लाह कहने जी, और किथे जाके कहनी जी सुभान अल्लाह। गुफ्ताऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, गर्च यज हलकू में अब्दुल्ला बवद। जा मौलाना रूम पर फतवा लगा, फरमाते हैं जब दरवेश बोलता है उस वक्त अल्लाह बोलता है। उथे उथे फतवा ला, मेरे ते नहीं लाना। फत खुली फी इबादी, बंदों को बड़ा शौक है कि जन्नत 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 जन्नत, बंदे राय वेंटुरे नहीं लोटे लेके सारे बिस्तरे कि जन्नत जन्नत जन्नत। अगर कुरान ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं कुरान कहता है फत खुली फी इबादी। ओए इधर मेरे में देखी, इधर मेरे में देखी, ए बाबा जी की कदमों में आके बैठ जा। वद खुली जन्नत दी, सोची ना जन्नत किथे वे, जन्नत इत्थे ही है। नहीं बंदा को मेरे लड़ सकता है, असि नहीं मानते। उन्होंने पुछ बिठा के पुछ घर जाके तसली नाल, उन्होंने कह जी माई जिदे पैरे तू कद जुत्ती नहीं पाई,
ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। बोली कि तू पता चलेगा ना। फिर कहता हूँ यूं शेख थे, मेरे वाले की यूं शेख थे, दरबार सजिया सी, जमीन ते मुरीद सन। जब ये मंजर नजर आया तो बाहर दा बूहा खुलिया सी ना, जिवें इत्थे खुले है। ये दरबार दी कुंडी नहीं वजदी, दरबार कहंदे ही उन्होंने खुला बूहा, बाहर दा बूहा खुलिया होवे ते एक मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब जिन्होंने समझ आई हो सुभान अल्लाह, समझ गए हो ना? नहीं मैं लेना ना, नहीं लेना महफिल पा के एडी दाढ़ी। उन्हें वेख्या इत्थे की हुंदा है पिया, उन्होंने पता लगा जी सामने बाबा जी ने, थल्ले मुरीद ने, सामने बाबा जी ने, थल्ले मुरीद ने, सामने बाबा जी ने। तीजी बारी कह रहे, तीजी बारी सिर्फ तुहाडी तवज्जो कराने वास्ते, सामने बाबा जी ने, थल्ले मुरीद ने। इको दिल सी बाबा नकीब उतो वार दिता है, नहीं कोई नहीं वारिया, मैं कल्ले ही वारिया यार है। इको दिल सी इको दिल सी सोने पीर उतो वार दिता है, ओए वार दिता है। बाहों फड़ के साइया ने मैनू तार, मैं नहीं डोलदा, 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 ओ मेरा पापा दे गुलामां विच। मुझे कहो सुभान अल्लाह। दरबार दी कुंडी खुली, तेरी बड़ी मेहरबानी, कमाल कर दिया तूने आज। बस थोड़ी सी हाई से तो सादा करके, बिल्कुल दरबार दी कुंडी खुली सी। वो बंदा आया है लंबी दाढ़ी, ना नहीं लवांगा, जो पीर भाई खड़े हैं बैठ जी 2 मिनट के लिए, बस ये आखिरी जुमले हैं मेरे। जी तो वो बैठे बाबा जी नजर आए ना, उन्होंने बूआ टप के बाबो मौलवी अंदर आ गया। जी तो अंदर आया, मेरे वाल देखियो जी तो गल नहीं समझ आएगी। इंज करके अंदर आया, इंज करके ते बड़ी बेअदबाना तरीके, अदब तो इन्होंने पता ही कोई ना, अदब ते इन्हां दे कोलों भी नहीं लगे आ। मुबारकबाद पेश करता हूँ खानदाने चिश्तिया में, मेरा चैलेंज है ना यार, पूरी दुनिया फिरी है, मैंने चैलेंज से कहता हूँ, जो अदब जो तरबियत अपने मुरीद के नफ्स की इधर होती है, औ जी असां भी जग फिरे है, वड्डियां वड्डियां गद्दियां साडे घर आंदियां जांदियां ने, लेकिन मुबारकबाद मैंने पहले पेश की है। जो तरबियत मुरीदों की, अल्लाह करे हर खान का पर ऐसा हो जाए, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। वो आया, अंदर आया मौलवी, मेरे वाल देखो जी, बड़ा बेअदबाना तरीके नाल जी सलाम अलैकुम दे दो, इंज करके सलाम नहीं ना बाबा जी हजूर से, मेरे वाल देखी अगे सन बाबा जी। बाबा जी गुस्सा नहीं ना करते, उन्होंने दोनों हाथों से बड़े शफीक अंदाज से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, नहीं हाथ छोड़ते थे मुस्तफा। अल्लाह जानते नहीं सन छड़ दे, अपनी मर्जी ने बंदा छुड़ाया तो छुड़ा लेंदा सी, ते साडे भला की रिवाज है, मेरे नाल गुलाम से हाथ करी, हाथ सलाम अलैकुम जी, ऐसा रिवाज है। मुस्तफा यूं मिलते थे, ये इसके साथ मिलाते थे ताकि मोहब्बतें बढ़े। सानू शॉर्टकट दी पई है, हुण ते एडा कोरोना ने कोरोना बंदियां नु कर दिता है, दूरों ही कर सलाम अलैकुम जाओ, सलाम तो भी कहे तुसी। इधर तरबियत होती है भाई, तरबियत होती है, मुझे पता नहीं होती है। आया सलाम, बड़ी बेद अस्सलाम वालेकुम जी, हजरत बाबा जी हजूर ने बड़े वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलाम करने के बाद बाबा जी पूछते हैं हजरत कैसे आना हुआ, हजरत जी कैसे आए, और मेरा बोला कि हजरत का अंदाज, और नहीं जी कुछ नहीं, बस मैं ते लगदा अंदर आ गया, ते मैं ते ओ वेखन आया सा तुहाडे चों ओ जाल किहड़ा है जिहदे विच मच्छियां मुच्छियां है, टोपियां वालियां पग्गां वालियां, मच्छियां किवें फसा लेंदे हो, मैं ते जाल ही वेखन आया सा। अल्लाह दी कसम, कोई मेरे वर्गा पीर हुंदा ना ते ओहदे भी एडे एडे वड्डे वड्डे मुरीद 3-4 नाल हुंदे, हुण मैं कहना अंदर लै आओ जाके जाल वहाओ, चंगी दी तबीयत सेट करके बाहर ले आओ। लेकिन अगे बाबा जी हैं, बाबा जी गुस्सा नहीं करते, नहीं बंदे बोले बाबा जी नहीं ना गुस्सा करते यार,
ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ यूं बैठ गए बेटा बेटा छोड़ बस टाइम थोड़ा जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह बरकत दे बड़ा आलिम दीन बनाए आमीन कहो अब टाइम थोड़ा है बाबा जी फिर बैठ गए और फरमाया मेरे मुरीदो ओए आज़म सुभान अल्लाह जिन्हों आज़म दा पता है उच्ची कहो सुभान अल्लाह ओ मेरे मुरीदो जी आका ओए हजरत साहब आए तकिया लाओ ओए जने तकिया आ गया मौलवी ने तकिए दे उत्ते बिठाता सुभान अल्लाह मौलवी दा सवाल की सी भला जाल केड़ा है जिदे च है मच्छियां की है जी ये चिश्ती साहब है ये साबरी साहब है भाई जी ये तो नकीबी साहब है नकीबी साहब बड़ी ढिड च पीड़ हुंदी जदों पता लगदा ना नाम दे एंड ते नकीबी है ते खसमां नूं खा हुंदी है पीड़ ते हुंदी रवे असि है ही नकीबी आ जेड़ा ढिडों नकीबी उच्ची कह सुभान अल्लाह यार ओ मेरे मुरीदो वक्त क्या है फरमाया लाजपाल खाने दा फरमाया चलो छड्डो दुध दा प्याला लियो दुध दा इसे खाली करें दुध दा प्याला की लियाओ खाली कर दो बड़े पीछे छोड़ दो दुध दा प्याला मेरे वाल देखियो जो कहना दुध दा प्याला लियाओ हुन बाबा जी जान ये बुजुर्ग जानते होते हैं बंदे की औकात को हुन पता सी भावे भाभी है ना ये दुध नूं इनकार नहीं करेगा क्योंकि दुध नूं सारे नूर मानते हैं हुन पता दुध दा प्याला आएगा तो पी छड़ेगा फरमाया मौलवी जी छड्डो जाल जूल छड्डो ये पकड़े आप दूध पिए तो छोड़े वो बातें वो दुनिया की बातें छोड़ दे आप बड़े लोग हैं मैं भी बड़ी वड्डी गल की ध्यान ही को नहीं कीता काले मेंढे कपड़े ते काला ओए तो आप बड़े लोग हैं सारी उम्र सोहतुल अंबिया नाम है बाबा फरीद का ओए नबियों जैसी इबादत करने वाला भी पीर हो फिर अपने आप को कहते हैं काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा ओए गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश छड्डो मौलवी जी दूध पियो तो जाओ जने बस आखिरी जुमले छुट्टी इसके बाद महफिल समा है मौलवी ने इंज मैंने सारे पीर भाई मुझे देखना बस यार अल्लाह दा वास्ते मेरा चेहरा देखो इंज करके दुध दा प्याला मिलिया मौलवी साहब नूं मौलवी ने दुध दा प्याला कीता ए इत्थे 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 हजे पीता नहीं लबां दे जदों करीब आया बाबा जी ने अडोल अपना गोडा मुबारक ना मौलवी दे गोडे दे नाल लाया जदों गोडा मौलवी दे गोडे दे नाल लगे ना मौलवी दुध विच की वेंदा है दुध नहीं विच गुंबद खजरा है ओए कौसर दा पानी ओए सोने उतों वार दईए ओए जिंद उंज भी ते दावा यार दीवाने दा ओ नहीं बोल दे दावा यार दीवाने दा ओए छोड़ विखा मैनू हसनैन दे नाने जिन्हें मदीने जाना उच्ची कवे सुभान अल्लाह ते बावल मुआया एक सोना तो नहीं ध्यान पिया थोड़ा एक सोना तो लगने ओए तुझा फेर भी तू उच्ची कहो सुभान अल्लाह मेरे मन में क्यों सादा करो इत्थे दुध दा प्याला है मौलवी वेंदा विच गुंबद है ग्रीन कलर गुंबद अल्लाह जेड़ा जिंदी उची सुभान अल्लाह कवे घर जाके जावे उन्हें जियारत हो जावे यार जिदों गुंबद नजर आया मेरे वाल वेखो पीर भाईओ उन्हें दुध दा प्याला कीता ए इंज करके थल्ले तक मैं तसल्ली करा जिदों उन्हें तसल्ली वास्ते दुध थल्ले कीता बाबा जी ने भी गोडा इधर आवाज कितनी सोहनी आई है बाबा जी ने गोडा परा कर लिया उन्हें क्या वेखिया मेरा वहम ही है ये दुध दी सी मैनू एवं वहम पे वहम ये बहू जी इन्हां दा वहम ही रहना है आजम दे वल्ले मुर्शद आके टुर जाने ने इन्हां दा कई विरलियां मोती लै तरियां इन्हां दा वहम ही रहना ओए मैनू एम भलेखा लगे दुध मैं एवं बाबे दे चक्कर च दुध पीवीए तो घर जाइए दूजी बारी प्याला दो एक मिनट रह गया पूरा गल च जो दूजी बारी प्याला उन्हें इत्थे इंज कीता ना लबां दे करीब आया पीता नहीं हुण अखां विच रखियां सो डरदे ने विच वेंदा पिया जदों इत्थे प्याला आया बाबा जी ने अडोल सज्जा गोडा मौलवी दे गोडे दे नाल जदों गोडा लगे हुण गुंबद नहीं हुण जालियां ने जालियां जालियां ना जालियां जालियां लो मदीने की रहने दो कल ही पढ़ना मैं समझ लग गई है लो मदीने
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنا کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے طرح حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر شکر کر شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے لو مدینے کی تجلی ایک باری کہو سبحان اللہ میں نے ایک سادہ جی پہلی باری گنبد دوسری باری جالیاں آئی تو کون بولے بھائی ہاتھ کھڑا کری ذرا کری میں کری ہاتھ کھڑا کری کی نام ہے تیرا سجاد احمد اللہ تمہیں بخت کلندر عطا فرمائے سننے کا صحیح حق ادا کر دی میری تھکاوٹ اتر گئی پہلی باری گنبد دوجی باری ایدہ مطلب پہلے گنبد سی ہون جالیاں ایدہ مطلب کام اندر مولوی نے فٹافٹ پیالہ تھلے کیتا ہے جالیاں گولڈن 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 جدو مولوی نے پیالہ تھلے کیتا حضرت صاحب نے گوڈا پرے کر لیا ہن تیجی وار سی آخری وار سی دوبارہ میں آنے کے نہیں آنا دی گارنٹی کوئی نہیں جے ایمان تازہ نہ ہویا میں بھی تقریر چھڑ دیاں گا جے ان ویکھ کے رب یاد آوے اچھی کبو سبحان اللہ آئی تیرا میرے وال ویکھی ہوں تیجی وار سی آخری وار سی مولوی نے کیا دودھ پیویے تے جائیے ٹائم ضائع کرنے پہ ایتھے ٹائم ضائع کی ٹائم ضائع انہیں کہ تیجی وار آخری وار ہے جنیو پیر بھائیو مجھے اجازت دیتے رہے اس جملے کے بعد تھک ہوں میں اے تیجی واری جدو پیالہ اے ایتھے ہے نا ایتھے بابا جی نے اڈول سجا گوڈا مولوی دے گوڈے دے نال ٹچ کیتا جدو گوڈے دے نال گوڈا لگا ہن گنبد نہیں ہن جالیاں نہیں تو اڈی چپ باندھی میں تو اڈی نال نا ہن اندر ہے اندر ہن اندر تے او بولے جن نے اندر ویک کم از کم میں قسم دے کے کہنا میں نہیں ویکھیا گنبد دا بھی پتہ ہے جالیاں دا بھی پتہ ہے ہن وچ کی ہے اللہ جانے اے کون ہے ایتھوں گولڑے تو آواز ضرور آئی سی مک چن بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی سبحان اللہ مانت ہے تیرے کول متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے وہ کالی ظلفت اک مست مخمور اکھی ہن مدبریاں گولڑے والے نے آکھیا سی اس صورت نو میں جان آکھا وہ جان آکھا کہ جانے جہان آکھا وہ سچ آکھا تو رب زی شان آکھا نہیں بندے بولے تھے ہن لبینا کیڑا بندہ چپ رہندا ہے ایک درویش نے آکھیا سی نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہار سو رق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سروقت لالا رخسارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد 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 یہاں وجد نہیں ہوگا تو گھر جا کے بھی نہیں ہوگا محمد 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 حضرت غوث اعظم نے فرمایا جس کے وجود میں وجد نہیں اس کے وجود میں دین نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بول محمد 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 پنڈال گونجے محمد 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 شمائے محفل بود شب جائے کہ من بودم مولوی پیالہ ویکھی جاندہ ہے ویکھی جاندہ ہے ویکھی جاندہ ہے مولوی نے سوچیا جنی واری میں پیالہ تھلے اتے کردہ رہا ہوں بس آخری جملہ ہے میری طرح دیکھنا مولوی نے دل خیال کیتا جنی واری میں پیالہ تھلے اتے کرنا نا تھلے اتے کرنا میرے گوڈے دے نال کچھ لگ جدو انہیں سوچیا بھی نے گوڈے دے نال کچھ لگدا گوڈا ہی رہا ہے ان اکھا نہیں پلکدا کیوں جدے سامنے او ہونو کسی ہور نو کیوں
वेखी जांदा है नाल थोड़ियां जियां अखां पलट के ना इंज करके बाबा जी दा चेहरा वेखदा है बाबा जी और जिदे बाबा जी है ऊंची कवे सुभान अल्लाह। बाबा जी अल्लाह दा वास्ता जे गोडा ना हलायो, अल्लाह दा वास्ता जे गोडा ना हलायो, अल्लाह दा वास्ता जे गोडा ना हलायो। बाबा जी ने गोडा पूरा कीता, पूरी तमकनत से मौलवी की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं मौलवी छट गोडा, असी ते फकीर तेन वखाने सा साडे कोलों जाल केड़ा जिद्दे च मच्छियां फसाने हैं। जी ऐसी बारगाह है जहां तंदुरुस्ती का भी सबक मिलता है, मनरुस्ती का भी पैगाम मिलता है। हम हजरत के कदमों पे बैठ के तंदुरुस्ती करके आए हैं। जिन्ना लंगर खादा बोलो बुल्ले से आख्या सी ना टिट खड़के दुकड़ वजे तता होवे चुल्ला आन फकीर ते रज रज खामन राजी होवे बुल्ला। वो थी तंदुरुस्ती, एक होती है मनरुस्ती, वो ऐसे कैसे कैसे नहीं मिल जाएगी, वो आना पड़ेगा, कभी बुलाना पड़ेगा। नहीं बंदे बोले कभी जाना पड़ेगा, कभी आना पड़ेगा ना। ये आने जाने से ही तो कब्र के मामला ठीक होते हैं। अगर हदीस कुदसी ना हो तो मैं मुंह ते हाथ फेरे है अगवाना छड़ दियांगा। 100 बंदे तक कातल सी, किन्ने बंदे दा? मेरा टाइम मुक गया ना, मैं छड़ दियां? नहीं बहुत ठंडा बोले, छड़ दे। अगले साल नहीं ए भाई जी सुनना ते हाथ चुको उधर सुभान अल्लाह। हजरत जी 100 बंदे का कातल था। दिल दे विच ख्याल है तौबा ना कर लईए। उन्हें रोकता किया एक मौलवी नाल, मौलवी जी मेरी बख्शिश ने कहा वजह, उन्हें कहा इंज करके 100 बंदा वड दिता है बेवजह। उन्हें कहा नहीं तेरा कोई हाल नहीं, तू जहन्नमी पक्का। उन्हें कहा चल ठीक है जिथे 100 थे एक और। उन्हें मौलवी भी लाता 101 हो गए, 101 हो गए। जो 101 हो गया वक्त फिर गुजरता गया, लेकिन दिल ही है ना फिर भिज गया इंज वेख के। उन्हें कहा जी मेरा कोई हल कड्डो। उन्हें कहा बड़ा सोहना तेरा हल है। उन्हें कहा की हल है? उन्हें कहा ओ फकीर है चंद किलो का डेरा है, किदा है उची बोलो सुभान अल्लाह। ओ फकीर ते इंज करके डेरा ही जा तेरा हल हो जाएगा, भावें तू 101 छड़ के 300 कर ले, उथों हल निकल आएगा। अगर ये ना लिखी हो तो फकीर जिम्मेदार है। 101 बंदे का कातल फकीर के यहाँ चलना शुरू हुआ, हजे पहुंचिया नहीं, राज तुरे ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिदों रूह परवाज हुई है तो 2 तरह के फरिश्ते आए। एक कहते ने जहन्नमी है, 101 बंदा बड़े है। एक बोले नहीं फकीर वल जांदा सी। जिदों ये बैस मालक तक पहुंची, फरमाया माजरा क्या है? फरमाया 101 बंदे का कातल है, पक्का जहन्नमी है, खड़ लगे हैं। वो बोल के कहते ले ये धक्के नाल खड़े लगे ने। एक पासे फकीर दी इज्जत है, जो तुरे उधर से किवें ले जाइए। जब ये कहना हुआ तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लड़ो ना, जाओ जन्नत में से जन्नती फीता लो, फीता इंची टेप लो। क्या करे मालिक? फरमाया इंची टेप ना जमीन नापो, जे ते दुनिया वाल चौक है तो जहन्नम वाले ले जाओ, ते जे इन्हां वाल चौक है जेड़ा इन्हां वाल चौक है उची कवे सुभान अल्लाह। जेड़ा इधर वधे है ओनू तुसी जन्नत च ले जाओ। इंज जो फीता खुलिया नूरी फीता, अल्लाह ने जमीन नू हुक्म दिता मेरे फकीर दी दुनिया वालों घट, फकीर दी बारगाह वालों वध। जे 101 बंदे दा कातल मुर्शद की निगाह से जन्नती हो सकता है, तुसी ते फिर बारिश हो, टोपियां वाले हो, नमाजी हो, मुर्शद दी जियारत करने वाले हो। तक मैं कोई गल कर ही नहीं सकता। मुझे इतना ही पता है जो भी चिश्ती हुआ वो बहिश्ती हुआ। वारसे चिश्तिया तेरी क्या बात है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो मैंने आयत पढ़ी वो मौजू सारा उदार है। कसम चुके क्या पढ़ी नहीं ना, मैं छड़ देता पहले जुमले तो रोके। अभी तारुफी खिताब हुआ है, फिर कभी आए तो डिटेल से बातें करेंगे। वस्अलुल्लाह मिन फदली, सूरह निसा 4 नंबर सूरा 32 नंबर आयत का वादा करता हूँ, जब कभी हजरत शेख की बारगाह में आया इसी आयत को आगे लेकर चलेंगे। दास्तान हुसन बिखरे तो ला महदूद है, सिमटे तो मेरा शेख
وما علی الا البلاغ. اول طالب هو النقيب حق نقيب يا نقيب اول طالب هو النقيب حق نقيب يا نقيب اول طالب هو النقيب حق نقيب يا نقيب